ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਫੋਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ 77 ਮੇਨ ਰੋਡ ਡਕੋਹਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਤਰਪੁਨੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਤਰਪੁਨੀਤ ਜੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਤਰਪੁਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ SGS ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। दर्शकों, हैल्थ प्लस प्रोम में स्वागत है। अज असीं तुहानूं मिलान जा रहे हैं डॉक्टर अंतरप्रीत जी दे नाल, जिहड़े लंबे समय तो सेवावां दे रहे हैं अपने IVF दे विच। SGS हॉस्पिटल जिहड़ा एक नामवर हॉस्पिटल है, जिहदे विच केवल हैल्थ का दान ही नहीं बल्कि धार्मिक वाइब्रेशनां दे नाल भरपूर ये हॉस्पिटल है, जिहड़ा महापुरखां दे कर कमलां दे नाल स्टार्ट होया और उन्हां दे आशीर्वाद नाल चल रहा है। डॉक्टर साहब, तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू जी। मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा सारे दर्शकों का जिहड़े पंजाब प्लस चैनल देखते हैं। तो मैं दसना चाहूँगा कि जिहड़ा साडा हॉस्पिटल हैगा संत जसवंत सिंह हॉस्पिटल, आ एक मोनो स्पैशलिटी मतलब कि सिंगल स्पैशलिटी हॉस्पिटल हैगा, जिथे असी सिर्फ तो सिर्फ बेऔलादपन का ही इलाज करते हैं। जिहड़े मरीज जिन्हां नूं बच्चा नहीं ठहरदा असी उन्हां दा इलाज करते हैं, होर कोई असी मरीज नहीं देखते। उहदे नाल की हुंदा है कि असी अपनी जिहड़ी पूरा फोकस हैगा वो एक मरीज वाल जिहड़ा कि इनफर्टिलिटी वास्ते आया या बेऔलादपन बच्चे वास्ते आया, असी उहदे ते फोकस कर सकते हैं। सो सानू आ हॉस्पिटल चलाते हुण पूरे 14 साल हो चुके ने। सो पिछले 14 सालों असी बेअंत ही जिहड़े इनफर्टाइल कपल सीगे या जिहड़े पेशेंट्स नूं बच्चा नहीं सी ठहर रहा, असी उन्हां नूं इत्थे बच्चे दी सुख प्राप्ति उन्हां नूं होई है इस हॉस्पिटल तो। सो कई केसिस इहो ਜਿਹੇ भी होए ने कि जिहड़े बहुत ही कॉम्प्लीकेटेड केसिस सीगे उन्हां नूं भी असी ठीक कीता हैगा। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਰਸਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ स्टेट ऑफ द आर्ट IVF लैब बनाई सीगी, जिथे असी बेऔलादपन दा या IVF वाला इलाज करते हैं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम हैगी है साडे कोल, जिन्हां नूं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैगा इस फील्ड दे विच। सो जदों पेशेंट साडे कोल आंदा है सो असी यही कहने हैं कि इत्थों असी उन्हें खाली हथ नहीं जान देवांगे। सो पिछले 14 साल तो असी यही इलाज कर रहे हैं और बेअंत मरीजों नूं असी संतान सुख की प्राप्ति करवाई है। जैसा मेल इनफर्टिलिटी जिहड़ा कि किसी समय दे विच बड़ा वड्डा अभिशाप हुंदा सीगा और लोग उहनूं छुपांदे सीगे, और अज मेल इनफर्टिलिटी वाले जिहड़े लोग हैगे आ वो नीम हकीमां कोले ताकत दे बादशाहां कोले इस तरीके नाल अपनी जिंदगी जिहड़ी खराब करदे आ। लेकिन जदों वो एक चंगे सेंटर 'च आ जांदे आ, जिद्दां SGS ने एक स्लोगन जिद्दां तुसीं कहा कि जिहड़ा इत्थे आंदा तकरीबन परमात्मा की किरपा दे नाल वो संतान सुख की प्राप्ति करके लैके जांदा। और तुसीं मेल इनफर्टिलिटी नाल बड़ा जुंझे हो 14 सालां दे सफ़र दे विच। मेल इनफर्टिलिटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ और ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਔਲਾਦਪਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बट हुण जिहड़ी लेटेस्ट रिसर्च आंदी पई है, जिहड़ी कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों लेटेस्ट रिसर्च है कि बेऔलादपन 50% मेल्स नूं हुंदा है ते 50% ही फीमेल्स नूं हुंदा है। पहलां कहा जांदा सीगा कि 60% फीमेल्स नूं हुंदा ते 40% मेल नूं हुंदा है।
ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਸਬੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮਰਦ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਮਰਦ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਵੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਤੇ ਮੇਲਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਲਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਣੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਲਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਫ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਲਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, 50% ਨੁਕਸ ਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 50% ਨੁਕਸ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਬਾਂਝਪਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਕਪਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕਪਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, SJS ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਫਰਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਡ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ IVF ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, XC ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਟੀਸਾ ਨਾਲ, ਮਿਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਊਸਾਈਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਸਪਰਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਟੀਜ਼ਾ, ਮੀਜ਼ਾ, ICSI, IVF, IUI, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ, ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਨਾਰਮਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ IUI ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ IUI ਕਰਦੇ ਹਾਂ, IVF ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ IVF ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ICSI ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਟੀਜ਼ਾ, ਮੀਜ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ।
ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਓਸਾਈਟ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਸਪਰਮ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ IVF ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟੈਰਸ਼ਰੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਟੈਰਸ਼ਰੀ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਰਸ਼ਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ IVF ਕਰਨ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ PCOD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ PCOD ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। PCOD ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ PCOD ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ 10ਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ PCOD ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PCOD ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ PCOD ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਟੀ ਡਾਈਟ ਖਾਣਾ, ਔਰ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ 1 ਐਗ ਬਣਿਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜਾ ਐਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ PCOD ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਏ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜੇ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ PCOD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡਡ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਔਰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਡੈਂਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਫੋਰਨ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਂਟੇਜ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਯੰਗ ਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਸਾਲ ਦੇ, 26 ਸਾਲ ਦੇ, ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਮੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, UK ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਡਰੱਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਵੀਐਫ ਫੇਲਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਈਵੀਐਫਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਮਝੀਏ ਤੁਹਾਡਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਵੀਐਫ ਫੇਲਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਸ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੂੰ, ਔਰ ਐਚਜੀਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਮਝੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟ ਯੋਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਲੈਸਡ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 15 ਵਾਰੀ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ 15 ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਈਵੀਐਫ ਫੇਲੀਅਰਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਾਲ, ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।